नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 4 मार्च 2025 मंगलवार और आज मु आपणों नहीं आसी किसी देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 मुख्यमंत्री बड़ सूचना। मार्च 5 रे पालन हेबनी पंचायती राज दिवस। मार्च 5 तारिख रे पालन हेबनी पंचायती राज दिवस। एप्रिल 24 रे पालन हेब पंचायती राज दिवस। एने मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु सूचना दिया जाइछि। प्रतिवर्ष एप्रिल 24 रे जातीय पंचायती राज दिवस पालन हुए। जातीय और राज्य स्तर रे थिबा असंहति को दूर करने एभली पदक्षेप निया जाइछि। एथिसह मार्च 5 रे विजु पट्टनायक जयंती को आडंबर सह पाड़िबाकु मध्य निष्पत्ति निया जाइछि। नंबर 2 महिलांक लागि भारतीय आईन को संशोधन करिसंती सरकार। देश रे महिला मानक सुरक्षा एवं समान बजाय रखिबा लागि केंद्र सरकार भारतीय आईन संशोधन करिसंती बोली आईन और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहिसंती। आज नुआ दिल्ली स्थित विज्ञान भवन ठारे आयोजित महिला और साइबर सचेतनता कार्यक्रम संपर्कित साइबर आईन उपरे अनुष्ठित एक कर्मशाला रे उद्बोधन दे से यह कहिसंती। नंबर 3 अयोध्या राम मंदिर उपरे आतंकी आक्रमण षड्यंत्र जणे गिरफ। अयोध्या राम मंदिर उपरे आक्रमण करने आतंकवादी माने षड्यंत्र करुथिबा जणा पड़िछि। गुजरात एटीएस फरीदाबाद एटीएफ सहायता रे आतंकवादी संगठन सह संपृक्ति थिबा संदेह रे जणे संदिग्ध को गिरफ करिछि। संदिग्धक निकटरू 2टी हैंड ग्रेनेड जबत होइथिबा बेले फरीदाबाद रे सुरक्षा एजेंसी ग्रेनेड को निष्क्रिय करिछि। तदंतरू राम मंदिर को टार्गेट करने को षड्यंत्र होइथिबा जणा पड़िछि। अब्दुल रहमान होउछि यूपी रो बासिंदा, जहाको रविवार गिरफ करा जायथिला। गुजरात एटीएस संदिग्ध को गुजरात नहीं पचरा उचरा जारी रखिछि। ता निकटरू उग्रवादी सामग्री मध्य जबत करा जायछि, जहाँ आतंकवादी कार्यकलाप को निश्चित करि पारिबो। नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। न्यायिक सेवारे नियुक्ति पाइबे दृष्टिहीन। सुप्रीम कोर्ट सोमवार एक गुरुत्वपूर्ण राय दे कहिसंती जे दृष्टिहीन व्यक्ति माननकु न्यायिक सेवारे नियुक्ति सुजोगरु वंचित करा जाई पारिबो नाही। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला एवं जस्टिस आर महादेवन को नहीं गठित खंडपीठ 6टी आवेदनर शुणाणी करी राय संरक्षित रखिथिले। राय शुणाई जस्टिस महादेवन कहिसंती जे भिन्नक्षम व्यक्ति माने न्यायिक सेवा नियुक्ति पाई कौनसी भेदभावर सम्मुखीन हेबा उचित नुहे एवं एक समावेशी ढांचा सुनिश्चित करिबा पाई राज्य सरकार को सकारात्मक पदक्षेप प्रदान करिबा उचित। नंबर 5 ओला इलेक्ट्रिक रो बाहरिबे 1000 रु अधिक कर्मचारी। 5 मासरे द्वितीय थर छटेई। इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माणकारी कंपनी ओला पुणी थरे निज कर्मचारी को छटेई करने को जाउछि। एथर कंपनी रो प्राय 1000 कर्मचारी को बहिष्कार करा जिवो। रिपोर्ट अनुजाई पूर्वरु नवेम्बर 2024 रे प्राय 500 कर्मचारी को छटेई करा जाइथिला। एथर कंपनी कर्मचारी छटेई उपरे कौनसी मंतव्य दे नहीं, केवल यह सूचाई जे यह फ्रंट एंड ऑपरेशन को पुनः गठित एवं स्वयं चालित करा जिवार फड़ाफड़। नंबर 6 राज्यर सबुठारु कनिष्ठ अंगदाता शरीररु बहु अंग पुनरुद्धार। जीवन कौन जानिबा पूर्वरु शरीर रे आउ जीवन नथिला, मात्र निज किडनी एवं लिभर दान करी अमर होई जाइछंती 16 मासर मास्टर जन्मेश। दुनियारू सबुदिन पाई विदाय नहीं सुधा 2 जन को नूतन प्राणदान करी सबुदिन पाई निजर सत्ता छाड़ी जाइछंती जन्मेश। प्रतिरोपण सेवा क्षेत्र रे निजर पारदर्शिता को बजाय रखिबा सहित मृतकंक शरीररू अंग पुनरुद्धार क्षेत्र रे आउ एक माइल खुंट स्थापन करिछि एम्स भुवनेश्वर। नंबर 7
ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି ଦୀପାଳି ଓ ବିଶାଲ ଦାସ। ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି ଝିଅ ଦୀପାଳି ଓ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଯେକୌଣସି ଦିନ ଉଭୟଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଉଭୟ ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଖବର ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 8 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। 37 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ସମ୍ବଲପୁରର ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପାରଦ ଉପରୁ ମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାଲି ଅପରାହ୍ନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 35.6 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ତାତି ବଢ଼ିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସମ୍ବଲପୁରର ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିବ। ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 8ରୁ 9 ଦିନ ଲଗାତାର ହିଟୱେଭର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଗାଜାକୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ହାମାସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଇଜିପ୍ଟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଆଜି ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରବେଶକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହା ସହ ଯଦି ହାମାସ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୁଝାମଣା କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହାମାସର ଅବଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଧକକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଇଜିପ୍ଟ ଏହି ଅବରୋଧକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଅନାହାରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସବୁ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏଥିରୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ନମ୍ବର 11 9 ଦିନରେ 400 ବନିଲେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି। ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା। 9 ଦିନରେ 400 ବନିଲେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି। ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଏହି ମେଳା ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ମେଳାରେ 7 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକ ଆସିଥିବା ବେଳେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୋର 2ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 12 ହିମାନି ନରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜଣେ ଗିରଫ। ହରିୟାଣାର ରୋହତକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ହିମାନି ନରୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସୁଟକେଶରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ସୋମବାର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ ଉପରେ ପରଦା ହଟାଇଛି। ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ସଚିନ ଏବଂ ଘର ବାହାଦୁରଗଡ଼ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହିମାନି ରହୁଥିବା ଘରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଯେଉଁ ସୁଟକେଶରେ ମୃତଦେହ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ବି ହିମାନିଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରେ ହିମାନିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବି ଜବତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅସଭ୍ୟ ସରକାର। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ ଓଡ଼ିଶା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟପୁର ଏବଂ ଶୋଭାବାଜିପୁରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପୂରଣ ହେବ 1083 ପଦବୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ଦର୍ଶନ ଗହଳିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ମୋଟ 1083 ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 15 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ଓକିଲ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଅଭୟ ଏସ୍ ଓକାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୋମବାର ଏକ ନିଆରା ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓକିଲ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆବେଦନକାରୀ ଓକିଲ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀ ଓକିଲ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଜଷ୍ଟିସ ଓକା ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ ଓକା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ବାର କାଉନସିଲ ଓ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପୁଣି କାହିଁକି ଏଭଳି କହୁଛ? ଏହାକୁ ନେଇ ଆବେଦନକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଏହା ଉପରେ ଆବେଦନକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ମାମଲାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏହା ଶୁଣି ଜଷ୍ଟିସ ଓକା ରାଗିଯାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 ଆଇଆଇଟି ବାବା ହୋଟେଲ ରୁମରେ ରଖିଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ, ଉଠାଇ ନେଲା ପୁଲିସ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ହୋଇଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଇଆଇଟି ବାବା ଅଭୟ ସିଂହ। ଯେବେଠାରୁ ଆଇଆଇଟି ବାବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲେଣି, ସେବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଆଇଟି ବାବାକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଜୟପୁର ପୁଲିସ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରହୁଥିବା ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏନଡିପିଏସ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଜୟପୁର ପୁଲିସ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ନମ୍ବର 17 ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯୋଜନା। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କହିଲେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯୋଜନା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅନାଥ ଛୁଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯୋଜନା। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ମାଗଣାରେ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ସିଏସଆର ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି। କମିଟିରେ ଏମସିଏଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କମିଟିରେ ରହିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ହେବ। ନମ୍ବର 18 ସିରିଆରେ ଆମେରିକାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଅଲ-କାଏଦା ଆତଙ୍କୀ ସଫା। ସିରିଆରେ ଆମେରିକା ସେନା ଏକ ବଡ଼ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଲ-କାଏଦା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ନେତା ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସରେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସର ନାବାଳକ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କମିଟିରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା
ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ଅମିତ କୁମାର ନାୟକ ଉପସଚିବ, ସୋନାଲି ଚାନ୍ଦ OSD ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତା ପଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ୟାନେଲକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ତଥ୍ୟଗତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଆଜି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାମୁକାବିଲା। ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ 2ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଅପରାହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।